मतिरास्तां तव पदकमले भागीरथी सुख दायिनी मात तव जल महिमा निगमय ख्यात नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामय ज्ञानं हरिपाद पद्म विहारिणि गंगे हिमवधू मुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारम तव कृपया कुरु भवसागर पारम तव जल अमलं जेन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गंगे त्वयि जो भक्त किल त्वं द्रष्टुं न जमसा अक्त पतितयुद्धारिणि जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये पतित निवारिणि त्रिभुवन धन्ये कल्पमल्तामिव फलदां लोके प्रणमतिजस्तां न पतित शोके पारावार विहारिणि गंगे विबुधबधूकृत तरुला प्रांगे तव कृपया चेत् स्रोत स्नात पुनरपि जठरे सोऽपि न जात नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमा तुंगे परिलथ संगे पुण्यतरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पांगे इंद्रमुकुटमणिराजित चरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवती कुमति कलापं त्रिभुवनसारे वसुधारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणां कातर वन्दे तव तटनिकटे जस्य हि वास खलु वैकुण्ठे तस्य हि निवासं वरमिह नीरे कमठमेन किं वा तीरे शरटखीन अथ गव्यतौ सपचदेन न पुनर्दूरे निपतिकुलीन भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये द्रेविदव मयि मुनिवर कन्ये गंगास्तवमिममलं नित्यं पठति नरज सजयति सत्यं येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा शुभमुक्ति मधुर मनोहर पज्जटिकाभि परमानंद कलितललिताभि गंगा सत्रं भवसारं वाञ्छित फलदं विवितमुरारं शंकर सेवक शंकर रचितं पठतु विषयति इति समाप्त्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शब्दवादक संहंत्री शुद्ध दुख विनाशिनी सुखदे मुखदे गंगे गंगे च परगागति सचंदन पुष्पांजलि ओम गां गंगाय नमः। माँ गंगार आज के आविर्भाव तिथि এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে গঙ্গা স্নান গঙ্গা পূজা গঙ্গা বোধন অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ। এই জগতে ভগবান চার রূপে প্রকাশিত। মা গঙ্গা রূপে মানে জল ব্রহ্ম এবং শব্দ ব্রহ্ম, নাম ব্রহ্ম এবং দারু ব্রহ্ম, চতুর্ধা মূর্তি। গঙ্গা জল ভগবানের অঙ্গ দ্রবীভূত সেই দ্রব হরিব।
तै नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण स्वरूपे जे तुम्हार शरण तार वंश पूर्ण कृपा करि कर तार वृंदावनवासी जे तुम्हार शरण तार वंश पूर्ण कृपा करि कर तार वृंदावन मोरे अभिलाष विलासी दैव सर्व कर रूपरास हे निवेदन सत्य श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जनवास ओं वृंदाय तुलसी देवय प्रिया केशव सच विष्णु भक्ति बल देवी सत्यवत्यै नमो नमः। के शुभ अक्षय तृतीय उपलक्षे गंगा स्नान गंगा पूजा हजार हजार लोग स्नान करছেন गंगा मायर आविर्भाव तिथि उपलक्षे शब्द पातक संहंत्री शब्द दुख विनाशिनी सुखदे मुखदे गंगे गंगे चतुर्गति गंगा पूजा गंगा बोधन এবং गंगा मायर आशीर्वाद लाभ जे যেখানে আছেন আপনারাও गंगा दर्शन करे गंगा स्नान করুন। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्ति हमारे होइया सदाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु संग हरिनाम संकीर्तन एवं श्री श्री भगवाনের অভিষেক অনুষ্ঠান করলাম আর সকাল থেকে চলছে অনেক যাগযজ্ঞ গঙ্গা স্নান গঙ্গা পূজা গো পূজা আজকে যত করতে পারবেন অক্ষয় থেকে যাবে অক্ষয় আর ঝগড়াঝাটি করলেও অক্ষয় থাকবে পাপ করলেও অক্ষয় থাকবে যা করবেন আজকে অক্ষয়। আজকের দিনে মা গঙ্গার এই মর্তে আগমন তাই সবাই মা গঙ্গার পূজা বোধন স্নান এগুলো আজকে করতে গঙ্গার ঘাটে প্রচন্ড ভিড় আমাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে গঙ্গার ঘাটে এত ভিড়। তারপরে আজকের দিনে বলে সত্য যুগের সূচনা কেউ বলে ত্রেতা যুগেরও সূচনা আজকের এই শুভ তিথিতে ভগবান পরশুরাম ভগবানের ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব তিথি আর ভগবান আজকের এই তিথিতে সুদামা বিপ্রকে বা সুদামা ভিক্ষুককে অক্ষয় অন্ন প্রদান করেছিলেন। সে আপনারা দ্বারকা যাবেন পোরবন্দর সুদামা যে প্যালেস আগে ছিল সুদামা কুটির এখন হয়ে গেছে প্যালেস ভগবানের কৃপায় ভগবানকে সুশীলা সুদামা স্ত্রী সুশীলা তিনি সুদামাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে তোমার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা আর সুদামা ছিল গরিব ব্রাহ্মণ ভগবানের পার্শ্বদ। সেই সুদামা যুগে যুগে আর সুদামা এখানেও এসেছিলেন আমাদের নবদ্বীপে গৌরলীলা এসেছিলেন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সেই যার যেটা রোল সেই এখানে এসে ভিক্ষার রোল করেছে। সেই সুদামা বিপ্র তিনি পোরবন্দর থেকে দ্বারকা বেশি না 150 কিলোমিটার রাস্তা বালির চরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি যাবেন। তার 4 ছেলে মেয়ে ছিল খুব গরিব ছিল এটাই প্রকৃতির নিয়ম। লক্ষ্মী সরস্বতী 2 বোন
যার কাছে লক্ষ্মী থাকে সরস্বতী থাকে না, যার কাছে সরস্বতী থাকে লক্ষ্মী থাকে না। ব্রাহ্মণের কাছে সরস্বতী থাকে কিন্তু লক্ষ্মী থাকে না, আর যার কাছে লক্ষ্মী ধন সম্পদ আছে বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য থাকবে না, এটা নিয়ম। সুদামা ছিলেন গরিব ভিক্ষুক, তার স্ত্রী তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তোমার বাল্য বন্ধু তো এখন রাজা, দ্বারকার রাজা, তুমি যাও, কিছু তুমি গেলে নিশ্চয়ই কিছু দেবে। সুদামার ইচ্ছা ছিল না যে আমি কিছু গিয়ে কৃষ্ণের কাছে চাইবো, তথাপি স্ত্রীর কথা শুনে মনে পড়লো যাই, অনেকদিন কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয়নি, যাই একটু দর্শন তো পাবো কমপক্ষে। তো খালি হাতে কি করে যাই, কিছু একটা দাও। মন্দিরে যেতে গেলে বা সাধু দর্শন করতে গেলে অথবা বন্ধুর বাড়িতে গেলে খালি হাতে যেতে নেই। আমরা যাই, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, মন্দিরে গেলেও খালি হাতে যাই। আর যদি দেখি যে খালি হাতে এসছি, তাই রাস্তার ফুল গাছ থেকে দুটো ফুল তুলে নিয়ে চলে যাবে না, ঘর থেকে নিয়ে যাবে, রাস্তার ফুল তুলবেন না, ঘর থেকে নিয়ে যাবে, খালি হাতে যেতে নেই মন্দিরে। তো কি করে যাব, তখন ঘরে তো কিছু ছিল না দেওয়ার, গ্রাম থেকে কিছু খুদ ভাজা নিয়ে সুদামার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিলেন। সুদামাকে বাল্যবন্ধু হিসাবে ভগবান কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদে রাজকীয় সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। নিজে এসে গেট থেকে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে ধূপ দেব আরতি মালা চন্দন পরিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কে বসে পদধৌত করেছে। ভগবান দেখিয়েছেন গৃহস্থ হিসাবে সাধু কিভাবে সেবা করতে হয়। পদধৌত করেছেন, রুক্মিণী জল লালছেন, ভগবান পদধৌত করছেন, অন্যান্য রানীরা সামর্থ্য লাচ্ছেন, সেই পদধৌত জল পান করেছেন, সকলে ছড়িয়েছেন। তারপরে উত্তম ভোজন, তারপরে উত্তম পালনকে সুদামাকে শয়ন দিয়েছেন। তারপরে বলছেন আমার ভাবি, মানে সুদামার স্ত্রী, ভাবি হবে তো নাকি, বন্ধুর স্ত্রী ভাবি, আমার ভাবি আমার জন্য কিছু দেয়নি, নিশ্চয় কিছু দিয়েছে, আমার ভাবি তো খালি হাতে তোমাকে পাঠাবে না, তুমি দাও। কিন্তু এই রাজপ্রাসাদের এই খাওয়া বা রাজভোগের থালি দেখে তার আঁচল থেকে খুদ দেওয়ার মতো সাহস সুদামার হচ্ছে না। কিন্তু যেহেতু প্রেম ভরে সুশীলা দিয়েছিলেন ভাবির দেওয়া, তাই জোর করে নিয়ে এক মুষ্টি খেয়েছেন, দ্বিতীয় মুষ্টি খেয়েছেন, তৃতীয় মুষ্টি খেতে যাবেন, রুক্মিণী হাত ধরেছেন, বলে 2 মুষ্টি খেয়েছো, আমি যা ওকে দিয়ে দিয়েছি, 3 মুষ্টি যদি খাও আমাকে গিয়ে ওর বাড়িতে দাসত্ব করতে হবে, আর না। তো সেই ভগবান তাকে সামনাসামনি কিছু দেননি, সুদামার শয়নের জন্য তিনি মেসেজ করছেন, সুদামা আরামে ঘুমাচ্ছে। যখন সুদামা বাড়ি ফিরলেন, আবার ভগবান কৃষ্ণের গুণগান করতে করতে ভগবান আমাকে কিভাবে রাজকীয় সম্বর্ধনা দিয়েছে সেই চিন্তা করতে করতে বাড়ি পৌঁছালেন। বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন, ছিল কুটির, এসে দেখছে এখানে একটা বিশাল স্কাই কেবল ট্রেনিং হয়ে গেছে। আমি কি ঠিক জায়গায় এসেছি? এই জায়গায় লোককে জিজ্ঞা, তখন ঘর থেকে একজন যুবতী সুন্দরী গিয়ে সুদামাকে আহ্বান করে, স্বামী পতিদেব আপনি গৃহে আগমন। পতিদেব তুমি কে? সুদামার স্ত্রী সুশীলা ছিল রোগা পাতলা গরিব এবং ছিন্ন বস্ত্রে, আর এখন হয়ে গেছেন একদম রাজমহিষী। হ্যাঁ আমি তোমার স্ত্রী, আর এই তোমার প্রসাদ ভগবান দিয়েছে। তো এই অক্ষয় সুখ অক্ষয় অন্ন দিয়েছিলেন। ভগবানকে কিছু দিলে ভগবান বলেছেন মেহাবি ক্রমণা স্বস্তি প্রত্যাবায় নবিদিত। আমরা আপনার দান আমার দান হয়তো ভুলে যাই, কখন কারো উপকার করলে পরে ভুলে যায়, কিন্তু ভগবান ভুলে না। ভগবান বলছেন আমি নিরমা, কি বলে নির্মম হারাম নই, তুমি আমি নিরমান হতে পারি, তাই না? কোথায় বলেছেন নেহাবি ক্রমণা স্বস্তি। এক মুষ্ট খুব দিয়েছিলেন, তাতে দিয়েছিলেন দালান বাড়ি।
ओम प्रजापति विष्णु गायत्री चंद्र जनार्दन देवता कुमारेश्वर महाभगतन्न प्राशन विनियोगम जनार्दन पतिकनितो अन्नाम नो देहे विदुषरशाक्तं ते अन्नम यद्यद्भूते नो देहे दीपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायण अन्नपति अन्नम अमृतम नो देहे कमलसंस्कृतं ते मुक्तशेषं नो देहे दीपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। ओम अन्नम मोबाइल मोबाइल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्नप्राशन महामहोत्सव की श्री मायापुर धाम की समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। তাও আবার পরীক্ষা করা হলো যে দ্রৌপদীর খাওয়ার পরে কিছু পাওয়া যায় কিনা, পরীক্ষা হয়েছিল না? পরীক্ষা হয়েছিল। দুর্বাসা মুনি গিয়েছিলেন পরীক্ষা করতে। দুর্বাসা মুনি পৌঁছেছেন দ্রৌপদীর খাওয়ার পরে। আর দুর্বাসা মুনি একা যায়নি, কিন্তু মাত্র 10,000 শিষ্য নিয়ে গেছে। আর যুধিষ্ঠির মহারাজ অতিথি পরায়ণ ছিলেন, বলছে বসুন। যুধিষ্ঠির মহারাজ জানতেন না যে এখন দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেছে। আপনি বসুন, এখন আমি স্নান করে আসছি, আপনি সব রেডি করুন।